آج کی جو ایک نشست تھی کشمیر بیکرز اینڈ کنفیکشنرز ایسوسیشن کی، یہ ایک اہم نشست تھی. اہم اس حوالے سے تھی کہ جو ہماری پچھلے 26 مہینے یعنی کہ 3 سال سے 4 مہینے کم کی جو ایگزیکٹو باڈی، جس میں ہمارے صدر صاحب اور میں جنرل سیکرٹری اور ہمارے دیگر ممبران، آج ہم نے اس کو آئین کے مطابق ڈیزالو کیا. اس کو تحلیل کیا ہم نے، جس میں ہمارے صدر صاحب بھی تحلیل، ان کا پوسٹ بھی ہوا، اور میں جنرل سیکرٹری، وہ پوسٹ بھی تحلیل ہوا، اور ساتھ میں جو ہم نے ایگزیکٹو باڈی بنائی تھی وہ بھی تحلیل ہوئی. اور ساتھ ہی ہم نے آئین کے مطابق ایک ایکٹیو پریزیڈنٹ اور الیکشن کمشنر کو بھی چنا یہاں پہ باتفاق رائے زبانی ووٹ سے. تو یہاں پہ آج یہی مقصد ہے ہمارا کہ جتنے بھی ممبرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ جنرل ممبرز ہیں، ان تک یہی میسیج پہنچائے کہ ہم نے من و عن اپنے آئین کی پاسداری کی. تو جو ہمارا یہ لگ بھگ 3 سال کا سفر رہا، بہت ہی اچھا رہا. اس میں کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ تو چلتا ہی رہا. مگر یہ سفر ہم نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نکالا. اس کی وجہ یہی ہے، جتنے بھی ہماری ایگزیکٹو باڈی تھی انہوں نے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کیا، اپنا بھرپور تعاون دیا، اور جو ہمارے جنرل ممبرز ہیں انہوں نے بھی اپنا بھرپور تعاون اس اسٹیشن کو پیش کیا. تو اس میں کوئی ہمارا اتنا رول نہیں بنتا ہے کہ جتنا جنرل ممبر اور ہماری ایگزیکٹو باڈی کا ہے. سب انہی کی وجہ سے یہ کامیاب رہی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے آگے بھی اسی طرح سے رواں دواں رہے گی انشاءاللہ. تو میں اپنے اختتام پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے جنرل ممبران اور ایگزیکٹو ممبران، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں تہہ دل سے کہ انہوں نے اس ٹائم میں ہمیں ساتھ دیا، اور خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے کسی تنازع یا جھگڑے کے بغیر، جیسا ہم دیکھتے ہیں ادروائز کہ آج کل کی ٹریڈ باڈیز وغیرہ میں جو چیز ہوتا ہے، الحمدللہ ہماری ایسوسیشن میں وہ چیز نہیں ہے. بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے آئین کے مطابق اس کو ڈیزالو کیا، اور ساتھ ہی ہم نے قائم مقام صدر و چیف الیکشن کمشنر کو بھی منتخب کیا. تو آگے کی کارروائی ہمارے جو سابقہ صدر عمر مختار بٹ صاحب ہے وہ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 4 اکتوبر کو ہم نے یہ کشمیر بیکرز اینڈ کنفیکشنرز ایسوسیشن، آج ہم نے یہ تحلیل کی ہے جو ہماری 3 سال کی جو ٹرم تھا اس کو 4 مہینے پہلے ہم نے تحلیل کیا کہ یہ ایک سبق مل جائے جو جتنے بھی ہمارے ٹریڈ باڈی ہے ان کے لیے ایک مشعل راہ رہے گا کہ عام طور دیکھا جائے جو بھی ٹریڈ باڈی میں ایز اے پریزیڈنٹ بیٹھتے یا جنرل سیکرٹری بیٹھتے، سالوں سال وہ ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وائلیشن کرتے ہیں، ان کا جو کانسٹیٹیوشن رائٹس ہے اس کو وائلیشن کرتے ہیں، امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ. بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے میرے یہ 6 سال جیسے نکالے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک جو بھی کانسٹیٹیوشن پوسٹ پہ بیٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کامیابی عطا کرے. اور اب آپ یہ سوچیں گے کہ 4 مہینے پہلے کیوں؟ میں نے پہلے ہی بولا کہ ہم ایک سیٹ اپ یہ کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ آگے جانے والی جو ہماری جنریشن ہے ان کے لیے یہ تھوڑا مشعل راہ رہے، اس لیے ہم کو یہ 4 مہینے پہلے ہی رہے. اب میری خواہش ہے، دلی خواہش ہے، جو ہمارے ابھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہے، الحمدللہ وہ ہونہار ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے، جب تک الیکشن ہو جائے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیے الحمدللہ آپ نے یہ کوشچن کووڈ کا کیا ہے. کووڈ میں آپ کو بول دوں، یہ جو ہمارا ایسوسیشن ہے اس کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایشوز کہاں آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے سب کے کووڈ کے ٹیسٹنگ کروائے، اور آپ نے بھی دیکھی اس آفس میں بھی کیے، ہم نے شیر کشمیر پارک میں بھی کیے، ہم نے TRC میں بھی کیے. جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں ایک ان کو، اور جو ہمارے سٹاف ممبرز تھے ان کو. پھر وہی آگے جا کے ہم نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات کیا، دیکھیے ہم نے کووڈ ویکسینیشن کی ٹیسٹنگ کی ہے، ٹیسٹنگ کے بعد ہم نے ویکسینیشن بھی کی. اس کے بعد جب ہم گورنمنٹ کے پاس گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ طبقہ
प्रॉपर SOPs फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा यही हुआ कि बेकरी एसोसिएशन की वसाकत से सबसे पहला जो ट्रेड यहाँ खुला वो बेकरी एसोसिएशन था। काफ़ी चैलेंजेस थे कोविड से लेके, जो नामसाइल हालात भी यहाँ पे बहुत थे। तो यहाँ पे जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि जितनी भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थी, बेकरी वाले जो है उस पर मिनोअन उन्होंने अमल किया। तो उसमें एक अहम रोल हमारा जिसकी हम इकाई है कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, जिसकी सदारत मोहम्मद सादिक बकाल साहब कर रहे हैं, उनका भी उसमें काफ़ी रोल रहा है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो साथ ही अभी आपने कि इंटरनेशनल लेवल पे बेकरी को ले जाने की बात की है, उस पर काम चल रहा है, हमने भी उस पर काम किया है, मगर हमारा वक्त जो था वो उसके सामने फीका पड़ गया, हमारा टाइम जो था। तो अगर हम उसको लेके चलते तो फिर आइन के साथ इंसाफ नहीं होता था। तो लिहाजा हमने जो प्लेटफार्म बेकरी के हवाले से, अभी आपको पता है कि इन 6 सालों में बेकरी का यहाँ की जो एसोसिएशन है, यहाँ के बेकर्स है, इंडस्ट्री में आ गए हैं। जितने भी सरकारी लवाजमात हैं उनमें हम इंशाअल्लाह रमा आगे हैं और रहेंगे भी। और कोशिश हमारी यही होती है हर बेकर की कि मैं जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू हो, उस पर हम 100% अमल करें। तो यही एक चीज़ है कि बेकरी एसोसिएशन इंशाअल्लाह दिन ब दिन तरक्की पे जा रही है। और कोशिश यही रहेगी जो हमने अधूरा काम किसी जगह छोड़ा है, जो आगे वाली इंशाल्लाह हमारी आने वाली क़यादत होगी, वो इंशाल्लाह हमसे बेहतर इसको लेके जाएगी। ये हमारी पूरी उम्मीद है। देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एक मेंबर सोफी मोहिद्दीन साहब, हेलो मकबाज, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इंडिया की सबसे पहले जो ब्रेड थी फोर्टिफाइड, वो हमारे एक मेंबर ने यहाँ लॉन्च की। मगर बदकिस्मती से डिपार्टमेंट का बहुत कम रोल रहा उसमें, उसने खुद ही काम किया। बट जहाँ मार्केटिंग का इशू था वो डिपार्टमेंट उसको फॉलो अप नहीं कर सका, सपोर्टिंग नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ ईट राइट कैंपस होते हैं, ईट राइट ये, बट जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स है, सबसे पहले वहाँ मेरे हिसाब से, मैं कमिश्नर साहब से जो भी सुन रहे हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि जो फोर्टिफाइड ब्रेड है उसको आप थोड़ा सा बूस्ट कर दीजिए, कि जब हमको लगेगा कि हमारे एक मेंबर ने किया, फिर हम सोच सकते हैं कि हम फोर्टिफाइड की तरफ ज़्यादा जा सकते। शुक्रिया। जरूर इमरान से हमारी यही इख्तिताम पे गुजारिश रहेगी कि जिस जमहूरी तरह से हमने यहाँ तक एसोसिएशन को लाया है, तो इंशाल्लाह आगे भी उसी जमहूरी तरह से आइन के मुताबिक उसको आगे ले जाए। क्योंकि आज हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी तहलील हो गई, ये जो हमारा जमहूरी अमल है, ये शुरू से हमने इसको अपनाया हुआ है। आज भी जो हमारी ये उसी की रवायत के मुताबिक हमारी आज जो बॉडी ये तहलील हुई, इसके साथ ही हमने ज़बानी वोट से जनाब हुमायूं जान साहब को कायम मुकाम सदर मुंतखब किया। उसके साथ एक और करारदाद पेश की गई कि इलेक्शन कमिश्नर भी आज ही मुंतखब किया जाए, ताकि इस जो इलेक्शन के इंतज़ामात वगैरह हैं वो हम जल्द से जल्द मुकम्मल करें और आगे इसको इसके इलेक्शन को कंडक्ट करा सकें। तो उसके वो भी आज ही हमने हुमायूं साहब को उसकी भी के लिए भी मुंतखब कर लिया। अब ये हमारे कायम मुकाम सदर भी हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। अब इनको इख्तियार दिया गया कि ये 7 मेंबरान की एक कमेटी कायम करें, ताकि हम इस वक्त में जो भी कुछ हमारे काम वगैरह हों उनको चला सकें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्द हमसे हो सके हम इंतखाबात कराएं, और इसमें हमारे जनरल मेंबरान को भी वोट करने का हक है। और जो हमारे तहसील के जो हमारे सदूर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट के सदूर साहिबान हैं, उनके साथ भी हमारा राब्ता है, उनको भी हम ये इलेक्शन का मवाद देंगे, ताकि वो अपने अपने इलाके में वहाँ भी इलेक्शन करा के जमहूरी अमल को मुकम्मल करें। सबसे पहले मैं अपने मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने मुझ पे ये भरोसा किया कि मुझे कायम मुकाम सदर और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से इलेक्शन जल्द अज जल्द करवा सकूं। और मैं चाहता हूं, मेरी तरफ से एक ही अपील है सारे बेकर्स एसोसिएशन के मेंबर्स को, कि आप अपने वोट का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से कीजिए, उस शख्स को वोट दीजिए जो आपकी नुमाइंदगी करने के लायक हो,
جو آپ کی نمائندگی کر سکے، نہ کہ اس بنیاد پہ آپ ووٹ دیں کہ میں کسی کو جانتا ہوں یا میرے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، کیونکہ یہ ایسوسیشن کا معاملہ ہے۔ ایسوسیشن تعلقات سے نہیں چلتی، ایسوسیشن ٹیلنٹ سے چلتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے جیسے پہلے بھی یہاں جو آئے ہیں مطلب الیکٹ ہوئے تھے، جیسے ان نے ایسوسیشن چلائی، تو انشاءاللہ جو اگلی ٹیم آئے گی وہ بھی بالکل بہترین طریقے سے یہ ایسوسیشن کو آگے چلائیں گی۔